श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का आलोचना प्रसंग का चतुर्थ भाग। वृत्ति क्रमांक 13-14। आलोचना दिनांक 8 सितंबर 1942। प्रातः श्री श्री ठाकुर मातृ मंदिर के बरामदे पर बैठे हैं। श्री श्रीशदा वीरेंद्र पंचानन विश्वास, कंदा घोष, शरदा हालदार, देवी भाई चक्रवर्ती, जयंत भाई विश्वास, सरोजिनी माँ, सुरमा माँ, बुटीर माँ, वीणा माँ, लीला माँ, रेणु माँ आदि अनेक व्यक्ति निकट में बैठे हैं। श्री श्री ठाकुर प्रसन्नचित्त हो बातें कह रहे हैं। उनके सभी अंगों से जैसे आनंद का स्रोत उत्सारित हो रहा है। रबिंदा नामक एक बहिरागत सत्संगी भाई ने कहा, ठाकुर, मैं खूब सावधान रहता हूँ एवं दवा भी खाता हूँ, तो भी बीमारी से रिहाई नहीं पाता हूँ। क्या कारण है? इसकी रिहाई पाने का रास्ता बता दे तो मैं उस रास्ते पर चलने की चेष्टा करूंगा। श्री श्री ठाकुर, कैसी बीमारी है? रबिंदा, मेरी बीमारी का कोई अंत नहीं है, फिर भी मेरी प्रधान बीमारी है कि मैं जो भी खाता हूँ वह पचता नहीं है। बीच बीच में बुखार लग जाता है, माथा सर्वदा भारी लगता है, बार बार सर्दी लग जाती है और भी अनेक तरह की शिकायतें हैं। श्री श्री ठाकुर, अपने के संबंध में अधिक सोचा मत करो। हर समय खिन्न रहने से स्वास्थ्य और भी खराब हो जाता है और हर समय जब भूख लगे तो खाया करोगे, कभी भरपेट नहीं खाओगे। कौन सी चीज खाने से पेट ठीक रह सकता है, अपने मन के मुताबिक सब कुछ देख सुनकर ठीक कर लेना चाहिए। किसी तरह भी लोभ को अपने अंदर स्थान नहीं देना। जिस चीज को पेट बर्दाश्त नहीं कर सकता है उसे नहीं खाओगे। खाने के बाद थोड़ा गोल मिर्च के साथ नमक मिलाकर चबाकर खाया करोगे। प्रत्येक दिन सुबह में थानकुनी पत्ता खाओगे। पेट ठीक रहने पर बहुत कुछ अच्छे रहोगे और पुदीना को पीस कर खाओगे तो उससे पेट भी अच्छा रहेगा और सर्दी खांसी भी नहीं होगी। सदाचार पालन करते रहोगे, जिसके तिसके हाथ का खाना नहीं खाओगे, दुकान में भी नहीं खाओगे और इस तरह चलोगे जिससे मन का बैलेंस समता बना रहे। मन पर चोट पड़ने से अनेक समय स्वास्थ्य खराब हो जाता है। उपयुक्त मात्रा में नियमित नाम ध्यान करने से मन का स्थैर्य बहुत बढ़ जाता है, जिससे जीवन में आघात व्यघात पड़ने पर मनुष्य का सहसा दिल नहीं टूटता है, मन चंगा रहता है। मन चंगा रहने पर स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। मन को चंगा रखने के लिए याजन की तरह दूसरी दवा नहीं है। याजन में मनुष्य अपने आप को भुला बैठता है, जिससे स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। वह गुलाबी नशा की तरह होता है और सभी बातों में संयम होना चाहिए। जय गुरु। जय गुरु श्रद्धांजलि माँ, बहुत बढ़िया करी पढ़ले। तो आज विषय वस्तु माने आम समस्त बहुत रिक्वायरमेंट ठाकुर जमी कहते जन भाई आसिक जमी पचार पेट सब खराब हो ठाकुर लिंक कर कौन खाइब केमती खाइब केमती चिंता सब करनी जदि खराब चिंता कर सब से भारी भारी रही मन को आहरी खराब कर केमती नियम केमती पालन कर जाजन केमती कर तो से जिन भितर बहुत एवं आम आलोचना प्रसंग स्टार्ट करवा। मोर पढ़ा सर प्रदीप भाई मुझे अनुरोध कर आलोचना प्रसंग रखु कि 5 ରୁ 10 मिनिट। प्रदीप चंद्र गिरी। हाँ भाई, जय गुरु। हाँ, जय गुरु। आज विषय वस्तु जो ठाकुर अनुसार जे आमर खाद्यर चयन केमिति हो दरकार और केमिति खाइबा आउ किपरि खाइबा और कोन टाइप रो खाइबा जे कि आम शरीर मापक मुताबिक खाइले आम देह रे ठीक तरह डाइजेशन हो कि आमर किछि देह खराब हो ना। से ठाकुर पाखु आमर जाइचंती जे दादा से कहते जे मु बहुत मेडिसिन खाऊची औषध खाऊची तथापि मो देह ठीक रहो ना, माने आमर पाचन हो ठीक से ठीक मोर देह खराब हो डाइजेशन इश्यू हो से संबंध रे से ठाकुर कहते जे आमर खाद्य पानीय चलन कौन टाइप हवा दरकार
ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀର ଯୋଉ ଅଛି ମେସିନ୍, ସେ ମେସିନ୍ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରୋସେସ କରିବ ତାକି ଆମର ବଡିର ଲଙ୍ଗଜିଭିଟି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଏଇଟା ହବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଆମେ ଆମ ଖାଦ୍ୟର ଯେତିକି ଆମ ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆମେ ସେତିକି ଖାଇଲେ ଚଳିବ, ତାଠୁ 20% କମ ଖାଇଲେ ଚଳିବ। ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହିରେ ପଢିଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ତଳେ। ସେଟା ଆମର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଅଛି, ସେ ଆଇଲାଣ୍ଡ ର ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଇଛି ଯେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଲାଇଫ ସ୍ପାନ ହଉଛି ମୋର ଦେନ 100+, 90, 95, 100+। ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଦେଖା ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ପରେ ଯେତିକି ଜଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କଥା 20% ସେ ମାନେ କମ ଖାଆନ୍ତି, ମାନେ ପେଟ ଭୋକିଲା ରଖନ୍ତି, 20% ଭୋକିଲା ରଖନ୍ତି। ଫଳରେ ତାଙ୍କର ବଡିର ମେସିନ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ପ୍ରୋସେସ କରିବା କରି ଚାଲିଛି, ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ସ୍ପାନ 100+ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ମାନେ କଣ କରୁଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତ କଥା ଆମ ଲାଇଫ କଥା କହୁଛେ, ଆମେ ଖାଇଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରାତି ହଉ ଦିନ ହଉ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛେ ପୁରା ପେଟରେ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କଥା ଆମେ ଏକ୍ସେସ ଖାଇବା ଦଉଛେ ବା ଅଧିକ ଖାଉଛେ। ତ ତା ଫଳରେ ଆମର ବଡିର ଯେ ଅଛି ଆମର ପ୍ରୋସେସିଂ ପାୱାର ଯେଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆମର କରିପାରୁନାହିଁ, ପ୍ରପରଲି କରିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ନର୍ମାଲି ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ କଣ କହନ୍ତି ନା ଯେଉଁମାନେ ଆମର ନନ ଭେଜିଟେରିଆନ ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ଶରୀର ହଉଛି ଭେଜିଟେରିଆନ ଶରୀର। ତ ଆମେ ନନଭେଜ ଖାଇଲା ପରେ ଆମର ବଡିର ନନଭେଜ ର ତାର ଡାଇଜେସନ ପାୱାର ହଉଛି ନର୍ମାଲି ମାଛ 24 ଆୱାର ଆଉ ଚିକେନ ମଟନ 48 ଆୱାର୍ସ ପରେ ଯାଇ ଡାଇଜେସନ ହବ, ମାନେ ତାକୁ ବଡି ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ କରିବ। 48 ଆୱାର୍ସ ପରେ ବଡିକି ପ୍ରୋସେସିଂ କରିକି ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକ ମାନେ ତାକୁ ଝାଡାରେ ପରିଣତ କରିବ ଯେ 48 ଆୱାର୍ସ ଆମର ବଡି ଟା କେତେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରୁଥିବ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ବଡିର ତାର ମେସିନ ଟା ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ କେତେ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ। ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସଦାଚାର। ଠିକ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମେ ନଉଛେ, ଆମର ସିମ୍ପଲ ଖାଦ୍ୟ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ, ସୁସ୍ଥ ସହଜ କୋମଳ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଆଉ ଇଜି ଡାଇଜେସନ ହବା ପାଇଁ ଆମର ଠାକୁର ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଧାରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଟାକୁ କରିଚାଲିବା ନା ଆମର ନୋ ଡାଉଟ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ କିଛି ହବାର ଦେହରେ ଆମର। ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ବଡ କଥା ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ। ଆଉ ନର୍ମାଲି କଣ ହଉଛି ଆଜିକାଲି ଦେଖା ହଉଛି ସବୁ ବାହାରେ ଖାଦ୍ୟ। ମୋ କଥା କହୁଛି ସ୍ପେଶାଲି ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଆମର ମାନେ ଆମେ ମୁଁ ଏଟା କେହି ଖରାପ କିଛି ଭାବିବେନି ଯେ କହୁଛି ଦେଖି ହଉଛି କହିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ କ୍ୟାରିୟର ଯେବେଠୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଛି ଆଫ୍ଟର ମାଇ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗ୍ୟାସ ଟାଙ୍କିରେ ଛୋଟ ଧରିକି ଆଉ ଛୋଟିଆ ବର୍ତ୍ତନ ଧରିକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡେ ଯାଇଛି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁହ, ରାଉରକେଲା କୁହ, ସମ୍ବଲପୁର କୁହ, ବାଙ୍ଗାଲୋର କୁହ, ଚେନ୍ନାଇ କୁହ, ମୁମ୍ବାଇ କୁହ, ଦିଲ୍ଲୀ କୁହ, ଯାଡେ ମୁଁ ଯାଇଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଧରି ଚାଲିଛି ମୁଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ମତେ ଆଦୌ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ନା ମତେ ଖାଇତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ସେମାନେ ବହୁତ ତେଲ ମସଲା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ ନିଜେ ବନେଇ ମତେ ମୋର ଗୋଟେ ପାସନ ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ବନେଇବା ପାସନ। ମୁଁ ଏବେ ବି ଘରକୁ ଆସିଲେ ମିସେସ୍ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ 50% ହେଲ୍ପ କରେ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇବାରେ। କାହିଁକି ମୋର ପାସନ ଥାଏ। ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ଖାଦ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବନେଇଲେ ପ୍ଲସ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ କୋଅପରେସନ ରହିଲା। ନିଜର ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋଜ କେହି ଗୋଟେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଦେଖା ହେଇଛି ନର୍ମାଲି ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାରୁ ଖାଦ୍ୟ ମଗେଇଦେବି ତ ଅଛି ଆପ୍ ତ ଅଛି ମଗେଇଦବା ଖାଇଦବା ସରିଯିବ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆମ ଦେହ ଖରାପ କରୁଛୁ। ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିଥିବା ଭଲରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରୋସେସ ବନେଇବା ପାଇଁ ତ ଆରାମସେ କରି ଖାଇପାରିବା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ବଡ କଥା। ବାହାରୁ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇବା ବାହାରେ ବହୁତ ତେଲ ଅଏଲି ହେଇଥିବ ସେ ଖାଦ୍ୟ କଣ କଣ ସବୁ ମସଲା ବନା ହେଇଥିବ ସେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଟେଷ୍ଟ ଓନ୍ଲି ଫର ଜିଭ ତଳକୁ ତଣ୍ଟି ତଳକୁ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଟ୍ରାକିଆ ସେ ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କଣ କିଛି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି ଫର ଝିଟିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତିକି ମିଠା ଲାଗିବ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଯାହା ଖାଅ ଖଟା ଖାଅ ପିତା ଖାଅ ମିଠା ଖାଅ ଟେଷ୍ଟି ଖାଅ ତଳକୁ ପଳେଇଲା ପରେ ତଣ୍ଟି ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ନଥାଏ ଯେ ଟେଷ୍ଟ କି ଖରାପ। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟର ଆମର ଶାଢୀ ଅନୁସାରେ ତାର ମିନେରାଲ୍ସ ତାର ଭିଟାମିନ ସବୁ ସେ ସବୁ ସକ୍ କରିକି ବଡି ଦାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନକୁ ସେ ପଠେଇବ। ସେ ଟେଷ୍ଟି ଖାଅ କି ଆମର ୱିଦାଉଟ୍ ବିନା ରସୁଣ ପିଆଜ ଖାଅ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ପସିବଲ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆମେ ନିଜେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ନିଜ ଘର ବନେଇବା
ନିଜେ ଖାଇବା। ନିଜେ ବନିଲେ କଣ ହବ ନା ଆମର ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ପର ପିଢି ଆସିବେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିର କି ବାପା ମା ସେମାନେ ଏତେ ବିଜି ଲାଇଫ ଭିତରେ ସେମାନେ ନିଜେ ବି ନିଜ ଘରକୁ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁ କରିପାରିବାନି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ବି ଆଉ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ ଆମର ବି ପଇସା ବଞ୍ଚିବ, ତା ସହିତ ଆମର ଦେହଟା ମେନ ଭଲ ରହିବ ଯେ ଠାକୁର କହିବା ଅନୁସାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ପସିବଲ ଆମେ କରିପାରିବା ଆମେ ଘରେ ବନେଇ ପାରିବା। ଆମେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଧର ଆମେ ଗୋଟେ ବାହାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ତାର ଦାମ ହଉଛି 500 ଟଙ୍କା ନବ, ଆମେ 500 ଟଙ୍କା ଆମକୁ କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି କହୁନି କଞ୍ଜୁସ କଣ କହୁନି, ମୁଁ ଏଠି ମୋର କଞ୍ଜୁସି କଥା ମୁଁ କହୁନି, ମିତବ୍ୟୟିତା କଥା ମୁଁ କହୁନି। ସେଇଟା ଆମେ ଯଦି 500 ଟଙ୍କା ଖାଦ୍ୟ ବନେଇବା ଘରେ ଆମେ ମିନିମମ୍ 2 ଦିନ ଖାଇବା ଭଲ ବନେଇ ଖାଇପାରିବା। କାହିଁକି ଅନେକ ପଇସା ଗଲା, ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ପୁଣି ମେଡିକାଲ ଯିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର କନସେପ୍ଟ। ମୁଁ 90% ମୁଁ ଏଟା ଫଲୋ କରେ, 90% ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫଲୋ କଲା ପରେ ବି ଆହୁରି ମତେ ପଜିଟିଭ ଅଧିକ ଆସିଲା ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ କରି ଚାଲିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100% ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା। ଆଉ ଯାଜନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଯାଜନ କଥା, ଆମେ ଯାଜନ ଯେତେ ପ୍ରଖର ହେଇଛି କରି ଚାଲିବା ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ବି ରୋଗ ଶୋକ ବ୍ୟାଧି ଦେଖାଯିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି କରିବା କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଦାଦା ମୁଁ ଏତିକି କହିଲି, ଆଉ ଭାଇ ମାନେ କହିବେ। ରଖିଲି, ଜୟ ଗୁରୁ। ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ, ଭଲସେ ବୁଝେଇଲେ। ଆପଣ କେମିତି ଫଲୋ ବି କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଠାକୁର ତ ଏବେ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଖାଇବା ସେ ଯୋଉଠି ବି ଗଲେ ବି ଗ୍ୟାସ୍ ଧରିକି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେହକୁ କେମିତି ଜଗିବେ, ଦେହକୁ ଠିକ ରଖିବେ, ସବୁବେଳେ ସେ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଭାଷ୍ଟ ଟପିକ, କାରଣ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଟେ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି କହୁଛେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ମୋ ଇଏ ହଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ, ମୋ ଦେହଟା ଗୋଟେ ସେପାରେଟ। ତ ବଡିଟା ମିଳିଛି ଯେମିତି ଆମ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସୋଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡିଟା ମିଳିଛି ଆମେ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ବିନା ପେଟ୍ରୋଲରେ ଗାଡି ଚାଲିପାରିବନି, ସେମିତି ଖାଦ୍ୟଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଫୁଏଲ। ସେ ଯୋଉ ଫୁଏଲ ଯଦି ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାୱାର ପକେଇବେ, ଭଲ ଫୁଏଲ ପକେଇବେ, ଗାଡି ବଢିଆ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ ଭିତରେ କୋଉ ଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା କଣ, ସେ ଯୋଉ ଗଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି, ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ କାମ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର, ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ସବୁର ମୂଳରେ ଖାଇବା। ଯଦି କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବିନି, ଗୋଟେ ଦିନ ନ ଖାଇକି କେତେ ଦୁର୍ବଳ ବି ହେଇଯିବେ। ତ ଖାଇବା ତ ବଡିକି ନିହାତି ଦରକାର। କଣ ଖାଇବେ, କଣ ଖାଇଲେ କେମିତି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ କେମିତି ଭଲ ରହିବ, ସେ ଟପିକଟା ପୁରା ସେଇ ଉପରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା, ଅମୀୟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କି? ଅମୀୟ ଭାଇ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି? ବିକାଶ ପରିଡ଼ା ଭାଇ? ଜୋର ଭାଇ। ହଁ, ବିକାଶ ପରିଡ଼ା ଭାଇ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଅମୀୟ ଭାଇ ଆସିଲେଣି ବୋଧେ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ବିକାଶ ଅମୀୟ ତାପରେ କହିବ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମାନେ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁସ୍ଥନିର ନିୟମ ଟା ଆମେ ପାଳନ କରୁ, ସେ ଠାକୁର ସେଇ ସଦାଚାର ଜିନିଷ ଟା କହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟାକୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ ରଖିବୁ। ତ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଏଠି ଯେମିତି ସେ କହିଲେ ଯେ ଠାକୁର ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକତାଠୁ ଟିକେ କମ ଖାଇବେ। ଆଉ କେତେ गुड़ा एठी जेटा पेट बर्दाश्त करेनी, कभी भरपेट नहीं खाना है, कौन सी चीज खाने से पेट ठीक रह सकता है, अपने मन के मुताबिक सब कुछ देख सुनकर ठीक कर लेना चाहिए। माने आमर गोटे समस्त शरीर नहीं कि समस्त गोटे गोटे जो एब्जर्वेशन रो गोटे ये थाए, माने कହାର चनाटा बेसी हजम हबो बा किए बेसी करी को परिबा खाई परिबो बा ये करि परिबो, एभलिया गोटे बॉडी रे ये थाए। से अनुसार से जिनसटाକୁ ଖାଇବା ଦରକାର, ସେ ନିଜର ମନ ହିସାବରେ। ଏଇ ମନଟା ଯଦି ବାହାର ଜିନିଷ ଦେଇକି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ ସେଟା ହବନି। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ଯାହା ହେଲେ ଆମେ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦଉ ଖାଇଦଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହଉ, ମୋ ପାଖରେ ମୋର ଜଣେ ଭାଇ ରହନ୍ତି, ସେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ 3 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ତ 3 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି, 3 ଖଣ୍ଡରୁ ଫାଳେ ବି ସେ ଅଧିକା ଖାଇପାରିବେନି। ସେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ଭଲ ତରକାରୀ ହେଇଥାଉ,
ଆଉ ସେ କାହିଁକି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ ହବ। ତାପରେ ଖାଇବାର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଖାଇବା କଥା ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଖାଇବେ, ବେଶୀ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଜିନିଷ ଖାଇବେନି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ଆମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ ହଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମ ବଡିର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଟାକୁ ଆମେ ନିଜକୁ ହିଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡେ। ସେଥିପାଇଁ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏ ପେସେଣ୍ଟ ଇଜ ଏ ଗୁଡ ଡକ୍ଟର। ସେ ରୋଗୀ ସେ ନିଜର ଆନାଲିସିସ୍ ଭିତରେ ଜାଣିନେବ ଯେ ସେ ଦେହଟା ତାର କାହିଁକି ଖରାପ ହେଇଛି, ଆଉ କୋଉଠି ଇନବାଲାନ୍ସ ହେଲା ବା କୋଉଠି ଇନଫେକ୍ସନ ହେଲା, କୋଉଠି ସେ ଭୁଲ କରିଛି ଇଏ କରିଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ସେ ଡକ୍ଟରକୁ ଠିକ ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରି ନ ପାରିବ ତାହେଲେ ଡକ୍ଟର ବି ତା ବଡି ଟାକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ବନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡୋଜ ଦେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବେ ଠିକ ସେ ଡକ୍ଟରକୁ କହିଦେଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଗ ଯୋଉ ଏଇ ଦୋଷ ଯୋଗୁ ଏଇ କାରଣ ଯୋଗୁ ମୋର ଏଇ ହେଇଛି, ମାନେ ଡକ୍ଟର ସେଇ କାରଣ ପାଇଁ ଟିକେ ଔଷଧ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାନରେ ସେ ଔଷଧ ଭଲ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ପେସେଣ୍ଟ ହିଁ ଯାଇକି କନଫ୍ୟୁଜ କରିଦିଅନ୍ତି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ। ଏଭଳିଆ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ସେ କହିବେ, ଡକ୍ଟର କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଇଯିବ କଣ ପାଇଁ ହେଲା କାହିଁକି ହେଲା। ତ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆନାଲିସିସ୍ ଟା ଯେ ଆମେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କେଇଟା ହଜମ ହବ କେଇଟା ହଜମ ନ ହେଇ ପାରିବ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଯେ ବଡ ହବା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମ ସେଇ ଯୋଉଟା ଆସିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନହେଲେ ସେଇ ଛୋଟ ଭଳିଆ ପିଲାଳିଆମି ଆମେ ରହିଲେ ଶରୀର କେବେ ବି ଆମ ସାଥ ଦବନି। ଏଠି ଗୋଟେ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର ଟା ନିହାତି ସକାଳୁ ଖାଇବେ। ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସବୁ ସମୟରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ଥାଲକୁଡି ପତ୍ରର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏଇଟା କିଛି ଦିନ ଖାଇବା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ସେଟା ଯଦି ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ରେ ଖାଆନ୍ତି ଆପଣ। ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଁ ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର ଖାଇବାର ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଥିଲା ଯେ ତ୍ରିପାଳି ବି ଖାଇବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର ବି ଖାଇବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ତ କେତେବେଳେ ସେଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ତ ଥାଲଗୁଡି ପତ୍ର ଟା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସରିଯିବ, ଅଧ ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ 2-3 ପଦ ଥାଲକୁଡି ଖାଇକି ତାକୁ ଖାଇବାର ମିନିମମ୍ ତାକୁ 40 ରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେବେ, ଆଉ କିଛି ଖାଇବେନି। ପୁଣି ସେ ଯୋଉ ଅଧ ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ଖାଇଲେ ତାପରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଗୁଲାସ 1.5 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇବେ। କାହିଁକି ନା ମେନ୍ ସେଟା ଆମର କାମ ଯୋଉ କରେ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ଆଉ ଲିଭର ର ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି, ତାର ଯୋଉ ରସଟା ଯାଇକି ସେ ଲିଭର ଉପରେ ବେଶୀ ଇଫେକ୍ଟ ଟା କରାଏ। ଆଉ ତ ତେଣୁକରି ଯଦି ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ତାକୁ ନ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର ବହୁତ ସମୟରେ କଣ କରନ୍ତି ଲୋକ ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର ଖାଇଲେ ଖାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧର ଖାଇବା ଖାଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଥାଲକୁଡି ପତ୍ରର ଇଫେକ୍ଟ ଆଉ ସେତେ ତା ଭିତରେ ବଡିରେ ସେତେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏନି। ହଁ ଏଇଟା ସତ, ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର ଖାଇବାର ଯୋଉ ବିଧାନଟା ସେ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବଞ୍ଚିକି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାର କ୍ରିୟାଟା ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ହବନି। ତ ଥାଲକୁଡି ପତ୍ରଟାକୁ ବି ସେଇଭଳିଆ ଖାଇକି କିଛି ତାକୁ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ ଜିନିଷ ଏଠି ଠାକୁର ପୁଦିନାର କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁबह थानकुड़ी खाने के बाद तो पुदीना को पीस कर खाने से तो उससे पेट भी अच्छा रहेगा और सर्दी खांसी भी नहीं होता है। ଏ କଥାଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେ ଏଠି ପୁଦିନା ଖାଇଲେ ବି ଆମର ପେଟଟା ଠିକ ରହେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ ଜାଣିଥିବେ ସେଟା ଜଣେଇବେ ପୁଦିନାଟା କିଭଳି ଖିଆଯାଏ, ମାନେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ କି ଖାଇବା ପରେ, ବା କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ସିଜନ ଚାଲିଛି ଏଇ ସିଜନ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭବନ ଦାଦର, 3 ଜଣ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କର ଆମର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ପେଟ ଖରାପ, ଲୁଜ ମୋସନ, ଆଉ 3 ଜଣ ସାରା 3-4 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ପୁରା ବେଡ ରିଟର୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ ଉଠା ବସା ଚାଲା ବୁଲା ହେଇପାରୁନି ଇଏ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ପେଟର ସେଦିନ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିକି ସେ ଖାଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ଔଷଧ ଠିକ ହେଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଏ ଯେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ତ୍ରିପୁରାରୁ, ସିଏ ପୁଣି ଗୋଟେ କଣ ମେଡିସିନ ଲେଖିଦେଲେ, ଖାଇଲାରୁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପେଟଟା ଭୁଲ ହବାଟା ମତେ ସେଥିରୁ ଜଣା ପଡେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର କୋଉଠି ଜାଗାରେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ କଣ ହୁଏ ଖାଇବାଟାକୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଣିଛି ଖାଇବାଟାକୁ ଆମେ ଟାଇମରେ ଖାଇବା ଦରକାର। ଧର ଖାଇବାର 3 ଘଣ୍ଟା, ରୋଷେଇ କରିବାର 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଖାଇବା ଦରକାର। ତା ଭିତରେ ଯଦି ସେଟାକୁ ଲେଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ସେଥିରେ ଏସିଡ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ। ଆଉ ଯେ ଏସିଡ ଟା କି ଆମର ବଡିରେ ଯୋଉ ଏସିଡ ଅଛି ତାର ଏସିଡିକ ଭ୍ୟାଲୁଠୁ ଯଦି ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ବଡିଟାକୁ ସେଟା ଏବଜର୍ଭେସନ ତାର ଯୋଉ ରେଟ୍ ଟା କମିଯାଏ, ସେ ଫୁଡ ଟା ଏବଜର୍ଭ ହୁଏନି, ସେଟା ଖାଲି ମାନେ ଟଏଲେଟ ରେ ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ସେଟା ବି ବଡିଟାକୁ ବି ଖରାପ କରିଦବ। ତ ଫୁଡ ଗୁଡା ପ୍ରପର ଟାଇମରେ ଖାଇବା ଦରକାର। ଖାଇବାର ସେଇଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଶ ଫୁଡ ଖାଇବା ଦରକାର ସବୁବେଳେ। ରୋଷେଇ କଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୋଷେଇ କଲେ, ରୋଷେଇ କରିବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଖାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଟାକୁ ଯଦି ରଖିକି ଆପଣ ବାସି କରି ଖାଇଲେ, ସେଥିରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ
ये जनरेट हुए आउ जहाँ फल सेटा भी बॉडी ପାଇଁ खराब हुए तापर श्री ठाकुर ये कहते पर्टिकुलरली श्री ठाकुर कहते दुकान दुकान में भी नहीं खाना है और इस तरह चलोगे एटा देखो श्री ठाकुर जे मैंने खाऊे भी धर दुकान मान करे से आज सतर कहतु कहीं शशि सब कहती जे आम श्री ठाकुर इच्छाटा को आम फुलफिल करवा तो यही दुकान खाइबाटा को श्री ठाकुर पसंद करना दुकान खाइबा भितर देखिए कौन सदाचारटा मेंटेन रहे कहीं जे बनाऊा लोकटा से केबे भी से हाइजेनिक मानुचे कि ना जदि भी हाइजेनिक मानुची से कौ स्टेट ऑफ माइंड रे अच्छी कौ मेंटल कंडीशन रे अच्छी बनाऊची ता घरे दुख कष्ट चलची ता घरे कौन ये होची बा से मालिक ऊपर रागिची कहीं से बनाऊा कुकटा ताकू तो आप चिन्ह ना जानी ना ना सी कौ स्टेट माइंड रे अच्छी से गुड़ा भी संक्रमित हुए सूक्ष्म भाव में सेटा आम जेहेतु जापारनु क्रिया प्रतिक्रिया आम शरीर भर केत कौड़ हूँ किंतु से कंपनटा भी आम भीतर प्रवाहित माने प्रवेश करे से ग्रहण करिया भीतर देकी श्री ठाकुर बहुत समय कहती कौन से व्यक्ति पाखर अजणा लोक पाखर वस्तु भी किसी ग्रहण करिया कथा नुह जल गोटे ग्लास भी ग्रहण करिया कथा नुह कहीं से जानी ना पाखरे ता मन से कौन चली से अजणा लोकटे जदि हाँ जणा लोकटा जानते से जणा लोक पाखर आप ग्रहण करें आउ श्री ठाकुर कहते जे नियमित नाम ध्यान जो कथाटा कहते उपयुक्त मात्रा में नियमित नाम ध्यान करने से मन का स्थौर्य बहुत बढ़ जाता है ये श्री ठाकुर उपयुक्त मात्रा कथा कहते आउ से मात्रा कथाटा जो आम जहाँ जाचु जे मिनिमम 45 मिनट रु 1.5 घंटा माने श्री ठाकुर कहते प्रति सत्संगी नाम ध्यान करने दरकार आ उषाई निशाई जोटा कि कहते कहीं व्यस्त बहुलत जीवन में से उषाई निशाई नाम ध्यान कथा श्री ठाकुर कहते 10टा बेलू जब खाई शोले रमाकांत भाई कहते 10टा बेलू जब खाई शोले ताले आप 12टा बेलू उठिकी 12टा रु गोटे कि 12टा रु 12टा 12:30 यहीटा जो निशा समयटा से निशा समय नाम ध्यान करवाटा ध्येय किंतु से आमको खाई शुआ 10टा बेलू हवा दरकार आ पूर्वर 10टा बेलू शुए मैंने आप मिनिमम आपंकर डिनरटा होता दरकार 8टा बेलू 2 घंटा पूर्व डिनर होता दरकार तो यही लाइफस्टाइल टाइम मेंटेन कर कहीं समस्ते जो मैंने अच्छा जो मैंने एक्चुअली स्पेसिकली सिटी एरिया लोक मुंबई का भुवनेश्वर लोक गाँ एरिया तो बहुत समय पॉसिबल कहीं गाँव में 8टा 9टा 8टा भितर खाଇବା भी हो जाए अननेसेसरी बहुत लोग विभिन्न ये नहीं कि टाइम करते किंतु देखिए जो श्री ठाकुर सबुटा जिन गोटे विधान भितर थाए गोटे भोग लगे गोटे स्वतंत्र समय थाए आमे भी जेहेतु श्री ठाकुर ये तो आमर भी गोटे पर्टिकुलर टाइम रखा दरकार आमर खाଇବା पीबारे कहीं एटा गीतार अच्छी भोजन आउ भोजन ए दीटा जिनस डिसिप्लिन टा मेंटेन हवा दरकार खाइबी कहीं से बॉडी गोटे मेमोरी सिस्टम टा तैयारी हुए देखिए आप जब 8टा बेले डेली ब्रेकफास्ट करुवे जदि जो दिन स्किप करके 9टा हो से दिन देखिए आपंकर परदिन इफेक्ट आस बॉडी गैस जनरेट हो कहीं से टाइम रे ही आपंकर जो बॉडी रे जो इंटरनल ग्लैंड अच्छी बा जो स्टमक वाल रे जो जूसेस सिक्रेशन हुए पानक्रियाज रो जो जूसेस सिक्रेशन हुए से टाइम रे ही सेटा सिक्रेशन आरंभ हो जाए कहीं बॉडी रे से गोटे पैटर्न अच्छी से जब न खाइबे आपण सेटा को जब इग्नोर करेंगे आ स्पेसिकली आज जो गैस्ट्रोलॉजी की जो बीमारीटा अच्छी ताठू ही सब गुड़ा रोगर आरंभ होची आ सेटार मुख्य कारण होची हमरो खाद्य समयानुवर्तिता नहीं केते कौन भी कहीं आम बहुत समय कौन आम वृत्ति जोड़ा कि अच्छी कम कार्य से जिनसा प्रायोरिटी दो शरीरटा भी आम गोटे माने जोटा कि श्री ठाकुर स्वस्तन रे कहते माने श्री विग्रह शरीर को श्री विग्रह जंत्र विवेचना करी तो से भाया आम के ट्रीट कर पारनु शरीरटा आमर सुस्थ रखापी पड़ो कहीं सुस्थ रही मुझे श्री ठाकुर को कामटा करें यही चिंताटा जदि आसो ये कहते थे ही काली षष्ठी माँ कहते जो श्री ठाकुर पाखे आसिकी जे थे बीमार पड़ते श्री ठाकुर कहते मु बीमार पड़े मत अपराधी अपराधी फिल हुए जे मु बीमार पड़े आपण कम वंचित हेली तो से
ସେଇ ବୋଧଟା ରହିବ ଯଦି ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବୁ ଆଉ ଶରୀରଟା ବି ସେଇଭଳିଆ ଚାଙ୍ଗା ରହିବ। ଏଠି ଠାକୁର ସେଇ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ याजन में मनुष्य अपने आप को भुला बैठता है जिससे स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। वह गुलाबी नशा की तरह होता है और सभी बातों में संयम होना चाहिए। एठी श्री श्री ठाकुरଙ୍କର କଥା ଗୁଡା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ମାନେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡା ପୁରା ପରିମାର୍ଜିତ ମାନେ କୋଉଠି ଜିନିଷଟା ଏଠି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯାଜନ ବି ମନୁଷ୍ୟର ଯାଜନରେ ଦେଖିବେ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ଆସେ। ଯାଜନ ଆପଣ ଯେମାନେ କରିବେ ଦେଖିବେ କାରଣ ତା ଭିତରେ ଦେଇକି କଣ ହୁଏ ଆପଣ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ ହେଲେ ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପିରେସନ ଆସେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କାହାକୁ ଗୋଟେ କିଛି ଆଜି କହିଲି ତା ଭିତରେ ବି ମନଟା ବହୁତ ସମୟ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହେ ଯାଜନ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଜନ କରନ୍ତୁ ବା ଯୋଜନ କରନ୍ତୁ ସେଇଟା ସବୁ ନିଜ ପାଇଁ। ଯାଜନଟା କରିବେ କଣ ନିଜେ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିବେ। ଅନ୍ୟ ତ କିଏ ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହବ ସେଟା ତ ଭଲ କଥା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ବି ଯାଜନଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଲାबୀ ନଶା କି ତରହ और सभी बातों में संयम होना चाहिए। ତ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହବା ଦରକାର। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଥା ଭିତରେ ଦେଇକି ବି ବହୁତ ସମୟରେ ଇଏ ହେଇଥାଏ ଯୋଉଟା କି ସେବା ଅପରାଧ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପାଖରେ ଯେ ଯଦି ବେଶିକା ବି ବା ବେଶୀ ଉତ୍ସାହ ହୋଇକରି ଯଦି କାହାକୁ ବି କିଛି ଇଏ କରିବେ ତାର ସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତି ମନଟାକୁ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ପଢି ନ ପାରିବା ସେଥିରେ ବି କଣ ହୁଏ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲି ଯଦି ଡ୍ରାଇଭ ହେଇକି ଯଦି ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଇଏ କରିଦବା ସେଥିରେ ବି ସେ ଲୋକ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ବି ପୁଣି ଦେଖିବେ ମନ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବ। ତ ସେ ଯୋଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଟା ବି ରହିବା ଦରକାର। ତ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଟିକେ ରଖିବେ ଜୟଗୁରୁ। ବହୁତ ବଢିଆ ବିକାଶ ଭାଇ, ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା କହିଲେ ଯେମିତି ଆମେ କେମିତି ଟାଇମରେ ଖାଇବା, ଆମର ବଡି ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କ୍ଲକ୍, ତ ସିଏ ବି ମନେ ରଖେ କୋଉ ଟାଇମରେ ଖାଇଲେ ସେ ଜାଣିଛି ଏଇ ଟାଇମରେ ଇଏ ଖାଇବ, ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ ପାନକ୍ରିଆ ଜୁସ୍ ରିଲିଜ କରେ। ଯଦି ସେଇ ଟାଇମରେ ଆପଣ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେବେ ସେ ସେଇ ଟାଇମରେ କିନ୍ତୁ ପାନକ୍ରିଆ ଜୁସ୍ ରିଲିଜ କରିବା ଛାଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ସେଟା ୱାଲରେ ପଡ଼ିକି ସେ ପୁଣି ଅଲସର କ୍ରିଏଟ୍ କରେ, ଏସିଡ୍ ଫର୍ମେସନ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଟାଇମଲି ଖାଇବା। ଆଉ କେତେବେଳେ ଖାଇବା ଯେମିତି କହିଲେ ଧର ଡିନର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବା, ଶୋଇବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ, ଧର 10ଟାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି 8ଟାରେ ଖାଇବେ, ତେଣୁ ପୁଣି ରାତି 12ଟାରେ ବସିକି ନିଶାରେ ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ନାମ ଜପ 1 ଘଣ୍ଟା କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବଢିଆ କିରି ଯାଜନ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଅମିୟ ଭାଇ। ଅମିୟ ଭାଇ କିଛି କୁହନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍। ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ। ତ ଭାଇମାନେ ତ ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନା ରଖିଲେ, ଯୋଉଟା କି ବିକାଶ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ଏଠି ଯୋଉଟା ଆମର ବିଜି ସିଡ୍ୟୁଲ ମାନେ ସିଟିରେ ଯେମିତି ମୁମ୍ବାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ, ଏ କେସରେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକିନା ଆମେ କେତେବେଳେ ଉଠିକି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଅଫିସ ଯିବା ଭିତରେ ବହୁତ କମ ଟାଇମ, ତ ସେଇ ଭିତରେ ଆମକୁ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଏସବୁ କରିକି ଯଦି ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ତାହେଲେ ସବୁ ଆମ ମନଟା ଶାନ୍ତି ରହିବ। ତ ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଖାଇବା ଟାଇମରେ, ଶୋଇବା ଟାଇମରେ, ଯଦି ଶୋଇବା ଲେଟ୍ କରୁଛେ ଫେର ଉଠିବା ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଖାଇବା ତ ପୁରା ଦିନଟା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ହଁ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଶୋଇପଇଲେ, କାହିଁକିନା ସଣ୍ଡେ ଯଦି ଟିକେ ଅସୁବିଧା କରୁଛେ ଫିର ମଣ୍ଡେଠୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି 2-3 ଦିନ। ତ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଯେମିତି ଆମ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଇଷ୍ଟପତି ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ନିଜର ସିଡ୍ୟୁଲଟାକୁ ପୁରା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ବ୍ୟାଧି ଯୋଉ ଆସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାରରେ କହିଛନ୍ତି କିଛି ଜିନିଷ ଜନ୍ମଗତ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆସେ, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ବହିର୍ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆସେ। ତ ଆମ ହାତରେ ଯୋଉଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ସପୋଜ ଜନ୍ମଗତ ପ୍ରକୃତି ତ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ଆମେ କୋଉ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନବା, କୋଉଠି ଜନ୍ମ ନବା, ଆମର ତ ସେଇଟା ପ୍ରାରବ୍ଧ ବା ଆମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫିରି ଆମେ କୋଉଠି ନେକ୍ସଟ ସପୋଜ ଆମେ କୋଉଠି ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ନବା କି ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନବା, ତ ସେଇଟା ତ ଆମ ହାତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ। ତ କଥା ହେଲା ଯେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ, ସେଇ ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ନିଜର ନାମ ଧ୍ୟାନ, ନିଜର ସଂଯମ ରକ୍ଷା କରିକି, ଆଉ କିଛି ମେଡିସିନ ଯୋଉଟା କି ସପୋଜ ଆମ ବଂଶରେ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗଟା ଅଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ତ ଆମେ ଏଇ ସବୁ କରିକି ତ ଇମିଡିଏଟଲି ତ ଆମେ ମାନେ ପୁରା ନିରୋଗ କରିପାରିବାନି।
ତ ସେଇ ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ କରିବା, ନିଜକୁ ସଂଯମ ରଖିବା, ତ କିଛି କିଛି ପରିମାଣରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ। ଯୋଉଟା କି କହୁଛି ଆମ ବଂଶଗତର ଅଛି, ଜେଜେବାବାଙ୍କର ଥିଲା, ବାପାଙ୍କର ଥିଲା, ତ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଂଶ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ରୋଗଟା ଅଛି। ତ ତାକୁ ତ ଆମେ ତୁରନ୍ତ, କାହିଁକି ନା ରୋଗଟା ଯୋଉ ଆସିଥାଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କର ଯୋଉ ଚଳନୀରେ ଭିତର ଦେଇକି ଖାଇବାରେ ହଉ କି ଯୋଉ ଚଳନୀରେ ହଉ କି ମାନସିକତା ବିକୃତି ହଉ, ସେ ଭିତରେ ଦେଇ ରୋଗଟା ପଶି ଆସିଛି। ଆଉ ସେଇଟା ବି ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଶପଥ 5 ପୁରୁଷ ଆଗରୁ ପଶି ଆସିଛି। ତ ସେଇଗୁଡାକୁ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷରେ ଆମେ ତ ତାକୁ ହଟେଇ ଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କିଛି ମେଡିସିନ ହଉ ବା କିଛି ସଂଯମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିପାରିବା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ କଣ ନା ସେଇଟା ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯଦି ଏବେଠୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା, ଆମର ପର ପିଢି ବା 2-3 ପୁରୁଷ ପରେ ସେ ରୋଗଟା ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତ ଏମିତି ଚଳନି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇକି ଆମେ ଯେମିତି ଜନ୍ମଗତଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଜନ୍ମଗତ ଆମେ ଯେମିତି ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛେ ପ୍ରତିଦିନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି, ନାମ ଧ୍ୟାନ, ସଦାଚାର ପାଳନ, ଏସବୁ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରଖିବା ଦେଇ, ଯେମିତି ଆମେ ଥାଲକୁଡି ପତା ହୁଏ ଗୋଟେ ଆମର ଅଭ୍ୟାସରେ ଯଦି ପରିଣତ ହେଲା, ଆମ ପୁଅ ଖାଇବ। ଯଦି ଆମେ ନାମ ଧ୍ୟାନ 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠିକି କରିଲେ ତ ପୁଅ ଦେଖିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଭିତର ଦେଇ ଚଳନି ଦେଖା ହେଇକି ଆମ ଏଇ ପୁରୁଷଟାରୁ 2-3 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଏମିତି ମେଣ୍ଟେନ ହୁଏ, ଯୋଉ ଜନ୍ମଗତ ପ୍ରକୃତିରୁ ଯୋଉ ରୋଗଟା ଆସିଯାଇଛି ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ତ ବାକି ରହିଲା ଯେ ବହିର୍ ପ୍ରକୃତି ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆଉ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଆଉ ସେଇଟା ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନିଜକୁ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। କିଏ କିଏ କହିବେ ବାହାରେ ତ ମିଳୁଛି ଆଉ ଖାଇବା ମିଳୁନି ଆଉ କଣ କରିବି। ତ କିଏ କିଏ କହେ ହଁ ମୁଁ ତ ରୋଷେଇ କରି, ଯେମିତି ଭାଇ ଆଲୋଚନା ଜଣେ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଯାଏ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ ରେ ଆଉ ପ୍ରେସର କୁକର ଛୋଟ ଗୋଟେ ନେଇଥାଏ, ସେଇଠି ରୋଷେଇ କରେ। ତ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ କିଛି ତ ମିଳୁନି ଆଉ କଣ କରିବି। ତ ଆମେ ଯାହାକୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ଯୋଉମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କହୁଛେ କୋଉଠି ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ କେମିତି ନେବି, ଏଇଠୁ ବାହାରେ ଚଳୁଛି କୋଉଠି ଖାଇବି କଣ ନାହିଁ। ତ ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି ଯେ ନିଜର ମାନସିକତା ଉପରେ ଦେଇ, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ବାହାରେ କେବେ ଖାଇବିନି, କିଏ କହୁଛି ବାହାରେ ଯଦି ନ ଖାଇବି ମୁଁ ଚଳିବି କେମିତି। ତ ଦିଟା ଯାକ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ, ସେଇ ଭିତରୁ ତ ରୋଗଟା ହିଁ ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ନିଜେ କଷ୍ଟ କରିକି କଲା, ତ ତା ଭିତରେ ସେଇ ରୋଗଟା ଆସେନି। ଇମିଡିଏଟ ଜଣା ପଡେନି। ହଁ ଆପଣ କହୁଥିବେ ଆପଣ ବାହାରୁ ସେ ଖାଇଦେଲା ଆରାମ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସେ ବି ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆମେ ବି ସୁସ୍ଥ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ମାନସିକ ଭିତରେ ଦେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ସେଇଟା ଯୋଉ ଗୋଟେ କିଛି କିଛି ରୋଗ ବାହାରେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ ଭାବି ପାରୁନେ ଯେ ମୋର ଏ ରୋଗଟା କେମିତି ଆସିଲା। ଆଉ ଆମେ ଥୋଡି ଆଉ ପିଲା ଦିନର ସପୋଜ ଏବେର 20 ବର୍ଷ କଥା ତ ଆମେ ଆଉ ମନେ ରଖି ପାରୁନେ ମୁଁ କୋଉଥିପାଇଁ ଏଇ ରୋଗଟା ହେଲା। ତ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଜାଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେବୁଠୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ ତ ଫ୍ୟୁଚର କଥା ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ପାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା କରିଛେ ଆମର ଚଳନି ଭିତରେ ଦେଇ, ସେ ରୋଗଟା 20 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଯାଏ। ତ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ପାଷ୍ଟ କଥା ମନେ ନଥାଏ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଜାଣିବା କେମିତି। ତେଣୁକରି ଏବେଠାରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଯଦି ଏତିକି ଜାଣୁଛେ, ତ ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣେଇଲେ ବା ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଦେଇ ରଖିଲେ, ତ ବୋଧ ହୁଏ ସେଇଟା ସେଇ ଯୋଉ ବହିର୍ଗତ ରୋଗରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ତ ବହିର୍ଗତ କହିଲେ ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଯେମିତି କି ସଦାଚାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଚଳଣି, କାହା ହାତରୁ ଖାଇବା, ସେଇଟା ତ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ତାପରେ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ, ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବାନି, ବାହାରୁ ଖାଇବାନି, ପିଆଜ ରସୁଣ, ତ ତାପରେ ମାନସିକତା, କିଏ କେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛି, ରୋଷେଇ ଫିରି ଆମେ ଯୋଉଠୁ ବାହାରୁ ଖାଉଛେ ତାର ମାନସିକତା, ସପୋଜ ଘରୁ ଖାଉଛେ ଘରର ମାନସିକତା। ତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ନିଜ ମାଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଇବେ। କାହିଁକି ମୁଁ ବି ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ପିଲା ବେଳକୁ ଡାଉଟ ଥାଏ, ଖାଦ୍ୟରେ କଣ ଅଛି ଅସୁବିଧା, ଯିଏ ତ ଯେମିତି ରୋଷେଇ କଲା କି। ତ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିଫର କରିଛନ୍ତି ନିଜ ମାଙ୍କ ହାତରୁ ବା ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବ। ତ ମାଙ୍କ ହାତରୁ କଣ କେବେ ହେଲେ ଆମ ମା ଆମକୁ କେବେ କହିବନି ଯେ କେତେ କଣ ଖାଉଛି, ବାରମ୍ବାର କଣ ଖାଉଛୁ, କେତେ ଖାଉଛୁ, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ବିକୃତି ଟା ଆସିବନି। ବାରମ୍ବାର ମତେ ହଇରାଣ କରିକି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ବିକୃତି ଟା ଆସିବନି। ତ ସେ ଖୁସିରେ ରୋଷେଇ କରେ। କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ସେ ତାର ପରିସ୍ଥିତି କଣ ଥିବ ଆମେ ଜାଣୁନେ। ତ ଯେହେତୁ ସେ ସେଠି ଜବ କରିଛି ବା କାମ କରିକି ନିଜର ଇଏ କରୁଛି, ସେଇଟା ଡେଲି ତାର କର୍ମଟା, ତ ସେଇ କର୍ମ ଭିତରେ ଦେଇ ତାର ବି ବିକୃତ ଆସେ, ତାର ବି କେତେବେଳେ ରାଗ ଆସେ, ତାର ବି କେତେବେଳେ ମନ ଭଲ ନଥାଏ। ତ ସେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ କର୍ମଟା ଯେହେତୁ କରୁଛି, ସେ ତ କରିବ ନା ଡେଲି। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆଜି ମନ ଭଲ ନାହିଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବିନି। ତ ସେଇ ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ଯୋଉ ଖାଉଛେ, କେତେବେଳେ ଭଲ ବି ଖାଉଛେ, କେତେବେଳେ ଖରାପ ଖାଉଛେ। ତ ସେଇ ଭିତରେ ଦେଇକି ରୋଗଟା ବି ଆସେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆମେ ନିଜେ ବି ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ବାହାରୁ ଖାଇଲେ ନିଜର ମାନସିକତା ସବୁ ନିଜେ ବି ରୋଷେଇ କରୁଛେ, କାହା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ତାମାନେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିକି ମଧ୍ୟ
ରୋଗ ବି ଆମେ ଡାକି ପାରିବା। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମ ମାନସିକତା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଥାଏ, ଯେମିତି ବାହାର ଲୋକଟା ଯେଉଁଭଳି ମାନସିକତା ଥାଏ, ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ବି ମାନସିକତା ଥାଏ, ତା ମାନେ ସେଇ ବି ରୋଗ ଆସିବ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ନିଜେ ଖାଲି ରୋଷେଇ କଲେ ରୋଗ ହବନି। ତ କଥା ହଉଛି ଯେ ରୋଗଟା ଦି ପ୍ରକାର ଆସେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ବହିର୍ଗତ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଥ୍ରୋରୁ ବି ଆସିପାରେ ରୋଗଟା। ଆଉ ବହିର୍ଗତ ସପୋଜ ସେ ଲୋକଟା ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି, ସେଥିରୁ ରୋଗ ଆସିପାରେ। ମାନେ ଅପରିଷ୍କାର କହିଲେ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ମେଣ୍ଟାଲି, ଦି ଥ୍ରୋରୁ ଆସିପାରେ। ତ ସେଇଟା ବି ନିଜର ହେଇପାରେ, ସେଇଟା ବି ବାହାରୁ ହେଇପାରେ। ତ କଥା ହଉଛି ଯେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ନାମ ଧ୍ୟାନ ମିନିମମ୍ 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ବା ଅଧଘଣ୍ଟା ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ କରି ଚାଲିଲେ ଆମ ମନଟା ପୁରା ଯୋଉ ଶାନ୍ତ ରହେ, ସେଇ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛେ, କାମ ହଉ ବା ରୋଷେଇ ହଉ ବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ହଉ ବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ହଉ, ତ ସେଇ ଭିତରେ ଆମର କଣ ହୁଏ, ଖାଦ୍ୟଟା ଠିକ ଭାବରେ ଯୋଉଟା ହଜମ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ହଜମ ଠିକ ସେ ହେଲା ତ ରୋଗଟା ହବା ପାଇଁ ଏତେ ମାନେ ରୋଗଟା ବେଶୀ ହୁଏନି। ଯଦି ଖାଦ୍ୟଟା ସେ ଯୋଉ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଯଦି ଠିକ ଚାଲିଲା, ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ରୋଗ ଯେମିତି ଗ୍ୟାସ ହଉ ବା ଲାଟିନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଆସେନି। ଆଉ ଲାଟିନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବା ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ ଥ୍ରୋରେ ବି ବହୁତ କିଛି ରୋଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ରୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଲଗା ରୋଗ ବି କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଏ। ତ ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରହେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ବଡ ରୋଗ ବି ଆସେ। ତ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ସଦାଚାର ପାଳନ କରିବା। ଆଉ ଆମେ ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ, ବହୁତ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ବିଷୟରେ ବୋଧହୁଏ ଆମେ କୋଉଠି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣି ହିଁ ନଥିଲେ ଯେ ଆର ଏତେ ବଡ ବହି ଅଛି, ଏତେ ବି ବହୁତ ବିଷୟରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। କେମିତି ଯେମିତି ଆମେ କୋରୋନାରେ କିଛି ସପୋଜ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ଏତେ ହାତ ଧୁଆ ହେଇକି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ ଏଇ ସବୁ ଆଉ ଏତେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବ, ଟଚ କରିବ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ କୋରୋନାରୁ ଶିଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାରରେ ଅଲରେଡି ସେଇ ସବୁ ମେନସନ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସବୁ ଏତେ ତ ପାଳନ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଯେହେତୁ କୋରୋନା ଆସିଲା, ତ ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ କୋରିଲେଟ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିବା ଠାକୁର ବହୁତ ଆଗରୁ କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ମାନସିକର ନିଜର ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଟା ଜିନିଷରୁ ବି ରୋଗ ଫେରି ଆସିଥାଏ, ମାନେ ଉତ୍ପତ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ମଣିଷର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ବ୍ୟତିକ୍ରମୀ ଅନୁଚଳନ। ତ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଲାଇଫରେ ଯେହେତୁ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ, ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଟା ବି ଠିକ ରହିପାରେ ନା। କାହିଁକି ନା ଚଳଣି, ନିଜର କର୍ମ, ତ ନିଜର ପରିସ୍ଥିତି, ନିଜର ପୂର୍ବ ପ୍ରାରବ୍ଧର କିଛି କର୍ମ, ତ ସବୁ ଭିତରେ ଦେଇ ଯୋଉ ଆସେ ବ୍ୟତିକ୍ରମୀ ଆସେ, ମାନସିକ ବ୍ୟତିକ୍ରମୀ ବି ଆସେ। ତ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଠିକ ସେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଆଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଯଦି ଆମେ କେବେ ବି ଛାଡିବାନି, ତ ସେଇ ଯୋଉ ଭିତରେ ଦେଇ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଏଇ ସବୁ କଟିଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମୀ ଅନୁଚଳନ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଯେମିତି ବିକାଶ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ବିଜି ସିଟିରେ ରହୁଛେ, ଆଉ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ସପୋଜ ହଁ ଟାଇମ ନାହିଁ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଟା କଲିନି, ସେଟା ଆଜି ହୁଏତ ଇଫେକ୍ଟ ନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଏଇଭଳି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହେ, ତାର ବି ସେଇ ଥ୍ରୋରେ ହିଁ କିଛି ତ ରୋଗ ବାହାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସପୋଜ ରାତିରେ ଶୋଇବାଟା। ତ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ଠିକ ଅଛି, କି ମାସରେ 4-5 ଦିନ ଠିକ ଅଛି, ସେଟା ଯଦି ଏଭ୍ରି ଡେ ଚାଲିବ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଚାଲିବ, ଆମେ ମୁଭି ଦେଖିକି ହଉ, ଶୋଇବା ହଉ, ଆଉ ସପୋଜ ଲେଟରେ ଆସିକି ସବୁ କାମ କଲେ, ଫିର ତାପରେ ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ବା ଟିଭି ମୁଭି ଦେଖିକି ଫେର ଲେଟରେ ଶୋଇଲେ 12ଟା 1 2ଟା ବେଳକୁ, ଫେର ସକାଳୁ ତ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଆଉ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଇଦର ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ପୁରା ଶୋଉଛେ, ନିଦକୁ ଯଦି ଶାନ୍ତି ଦଉକି 8ଟାରେ ଉଠୁଛେ, ଫେର ଏସବୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏସବୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ଫିର ସବୁ ଚଳଣିରେ ବ୍ୟାଘାତ ହବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ଦେଇ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି, ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଠି ବାହାରେ ଅଛେ, ବାହାରେ ହଉ ବା ଗାଁରେ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଗାଁରେ ଯୋଉ ଚାକିରି ବା ଜବ୍ ଯୋଉଠି ସପୋଜ ବହୁତ ଟାଇମ ମିଳେ, ଆଉ ଏଠି ଯେହେତୁ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବାକୁ ପଡେ ଜବ୍ ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଜକୁ ବହୁତ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟେନ ଟା ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ତ ନୁହଁ, ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରୋଗଟାକୁ ନ ଆସିବା, ଆଉ ରୋଗର କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଯୋଉଟା ଜନ୍ମଗତ ଆଉ ବହିର୍ଗତକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ହିଁ ନିଜର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ, ନାମ ଧ୍ୟାନ ଆଉ ଥାଲକୁଡି ପତା ଆଉ ଶବାସନ, ଆଉ କିଛି ବି ଆମେ ଆସନ ବି, ଯୋଗାସନ ବା ଏକ୍ସରସାଇଜ ବି କରିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ବଡିଟା ଷ୍ଟିଫ ହେଇଯିବ, ତ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ କାମ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ହେଇପାରୁ। ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ମେନ୍ ହଉଛି ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି
थालकुड़ी पत्ता ये सब पूरा कंटिन्यूटी रखिया पड़ो सो दैट आम नेक्स्ट जेनेरेशन मते सेटा गोटे अभ्यास रे परिणत हो जाइथिबो बा जोटा हम को ये भीतर दे आज्ञा एति कहूची आ भाई मान अछन बहुत बढ़िया अमेय भाई तो टाइम मैनेजमेंट ठाकुरंकर कथा मानिकी चलिबा जेमती कहले योगा सेमती आयुर्वेद रे एक्चुअली हम बॉडीटा जदि आयुर्वेद रे देखिबे बहुत पूर्व डिकोड होई जे बॉडीटा हमर तीन प्रकार गोटे सब्सटेंस रे थाए वात पित्त कफ तो को टाइप रो बॉडी काहा को कोटा सूट करे को खाइबाटा सूट करे से जिनसोटा अछि तापर आ गोटे जेमती कहले बाहर खाइबा तो बाहर खाइबा देखिए बहुत सारा जिनस एक्चुअली हम पूर्वपुरुष मैंने कर दे छांती आपण किछि हमर प्रिय जगन्नाथ मंदिर श्री श्री जगन्नाथ मंदिर देखिबे संस्कृत रे खाइबा गुड़ा देखिए सात्विक रे कौन कौन खाइबो कौन न पड़िबो तापर देखिबे एतले भोग नेकी जाउतबे से मुंह घोड़ेई थेबे कारण काले लाल फाळ की छेप पड़ी जो खाइबाडे तो सेही जिनसोटा सेटा मंदिर रे रहि गला आ जदि किछि होटल को जिबे जे होटल रे खाइबा बनौथबे तांको चेहरा देखिबे आपण खाइबा इच्छा होबनी माने एते अनहाइजेनिक थेबे यदि सेही अवस्था रे जने खाइया बनेकी आपन दउची आपन कोन एक्सपेक्ट करिवे तो सेही जिनसोटा बहुत मार्क करिवे कारण सबुर जिनस रे पुनी आपन पेट भीतर को जो बैक्टीरिया गला से आपन माइंड की कंट्रोल करे जले आपन माइंड कंट्रोल करे यदि मन खराब भी होला तेनु आपन जो ठाकुर जो लेवल ले नबाउ चाहिए सेटा केबे भी संभव नु तापर ठाकुर कहते सबुदिन नाम करवा नामटा उत्साह निशा कर सब मुमेंट रे नाम करते आप जिते जमी ट्राए करें सब आम कर्म भितर भी आम नाम कर सेमती नुहे खाली सका सन्ध्या करवा आम कम करुचे मुझे गोटे अकाउंटेंट अच्छे अकाउंटिंग कम कर टाइम भी नाम मन में चलती जिनसटा बहुत सारा जिनस ठाकुर आमको विधान देते भल मनीष हाँपाई तापर सत्य रंजन पाणिग्राही आप हाथ टेकी आप किसी कहे तो कहतु 5 मिनट जय गुरु खूब सुंदर भाव मैंने डिस्कसन कले तो किसी कहबार ना किंतु 2-4टा जिनस जोटा ठाकुर चाहिए कारण साधारणतः मोटे देखा पाऊँ दुई मसे भितर आमर 2 जन गुरु भाई टिके बयस हो जाए 60 65 60 70 भितर से हार्ट अटैक कि 2 जनकर डेथ हो गला पहर दिन जनकर है आ जनकर मास 1.5 मास पूर्व होता अवश्य से मैंने सस्तनी नहीं ना किंतु सेमती इष्टपति आरिका नॉर्मल करुले तो कथाटा हूँ वर्तमान शरीर को ठाकुर जो जो कथा गुड़ाक कहले जोटा सब भाई मैंने एक्सप्लेन कले तो युवाक आम शुणुचु बहुत शुणिलुणी शुणवे कमी ना जानवर कमी ना जाणिलुणी सब किंतु आम कर आम भितर से जो निष्ठाटा जागुना आम से करना जे आम आम जानू आगु को आम कौन हम आम भावुँ हाँ चलती तो सब किसी ठीक ठाक तो चली आउ जो मैंने भी आम स्वस्थनी नहीं आम भावुँ कौन हाँ स्वस्थनी तो नहीं खाऊ कि खाइबार से तेल मसला एत मैंने खाऊ जे जोटा कि स्वस्थनीर विरुद्ध तेणु ठाकुर से कहले मनटा दुष्ट हलई जानिस रोगेर ग्रंथा घर माने मनटा आमर से जो मनटा को दुष्ट होउछि बोली कि मनटा कहीं दुष्ट होउछि कारण आमर ये जो चलनी आमर जो माने खाइबा आउ रहिबा आउ माने मनर चिंता ये सब गुड़े आमर ठीक ना जहाद्वारा कि आम दुष्ट हो जाऊँ आम जिन गुड़ाक सब आम वृत्ति प्रवृत्ति भितर चलुचु तो यही सब गुड़ाक कंट्रोल करने आमको ठाकुर से कहले फास्ट हूँ खाइबा उपरे ध्यान देवा आ से खाइबा उपरे जो माने डिस्कशन चलता खाइबा उपरे कौन खाइबा दरकार प्रत्येक दिन आम कौन कौन खाइबा दरकार सेटा फास्ट आम जानिबा दरकार आ सेथि भाई जोड़ा कहले कि वात पित्त कफ ये 3टा आमर केमिति संतुलित रहिबो सेथि कौन कौन आवश्यक जमिति कि आम नॉर्मल आम जानिनो आम खाइबा समय कई लोक पानी पियंती खाइबार परे तुरंत पानी पी दियंती किंतु साधारणली आमे होची माने जानिबा दरकार कि खाइबार बिफोर 20 मिनिट आमे पानी पीवा दरकार आ पानी पीवाटा केमिति हवा दरकार माने जेमिति माने देखिथिबे बिल्ली कुकुर से माने पानी किछि माने नले गाई देखिबे माने पानी नेबे ताको पी सारिबे तापर जाके आउ थरे पानी नेबे आमे कोन करछु डायरेक्ट बोतल बर्तन बोतल आ जो गुड़ा सब आसछि सब क्षेत्र में पानी बस पूरा किंतु एक्चुअली पानी पीबार जो येटा आम जी नेलु भल भाव में आम लाड़टा भर को जीवा दरकार
ଆଉ ସାଲାଇଭାଟା ଯୋଉ ଯିବା ଦରକାର ତା ଭିତରକୁ, ତା ଭିତରେ ଦେଖି ଆମର ହଜମ ଶକ୍ତିଟା ବଢେ। ତେଣୁ ଆଉ ଖାଇବାର ଠିକ ଅଧ ଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ବି ଚଳିବ ପାଣିଟା ପିଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଖାଇବାଟା ସବୁବେଳେ ଚୁବେଇ ଚୁବେଇ ଖାଇବା ଦରକାର, କାରଣ ଏଇ ଖାଇବାରୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଗୁଡାକ ସୃଷ୍ଟି। ଯୋଉ ହାର୍ଟ ଆଟାକଟା ହଉଛି ତାର ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଇଛି କଣ ଅଏଲି ଜିନିଷ ଖାଇବା ଭିତରେ ଦେଇକି, ଆଉ ଅଧିକା ଟେନସନ ଅଧିକ ଚାପ ରହିବା ଭିତରେ ଦେଇକି, ତ ସେଇ ଚାପରୁ ରିଲାକ୍ସ ହବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଦେଲେ ଧ୍ୟାନ, ଠାକୁର ଦେଲେ ଇଷ୍ଟକର୍ମ। ଇଷ୍ଟକର୍ମ ମାନେ କଣ? ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ଅନ୍ୟର ସେବାରେ ଲାଗିବା। ତା ଭିତରେ ଦେଇ କଣ ହବ, ଆମେ ଟାଇମ ହିଁ ପାଇବାନି ଆମର ନିଜର ମାନେ କଣ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ନିଜକୁ ବସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ କାମ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମେ ଯେ ଖାଉଛୁ ଆଜି ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଆଜି ଅଫିସିଆଲି ୱାର୍କ ଭିତରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବସିକି କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ବେଶୀ କାମ କରୁନାହୁଁ। ଖାଇବା ପରେ ମିନିମମ୍ ତ ଟିକେ କିଛି ପାଦ ଚାଲିବା ଦରକାର। ତ ଏଇଗୁଡାକ ଯଦି, ଆଉ ଖାଇବାରେ କଣ କଣ ଖାଇବା ଦରକାର, ସକାଳେ ଯେମିତିକି ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର ଠାକୁର କହିଲେ, ତାପରେ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଠାକୁର କହିଲେ, ପୁଦିନା ପତ୍ରକୁ ଟିକେ ପାଣି ସହିତ ପିଇଲେ ଆମର କଣ ଗ୍ୟାସ ଟା ଆମ ଭିତରେ, ପେଟ ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ ଟା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମର ପେଟଟା ସନ୍ତୁଳିତ ରହେ, ପେଟର କିଛି ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଟିକେ ବୁଟ ମୁଗ ଆଉ କିସମିସ, ଯୋଉ ମନକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କିସମିସ ଟିକେ, ଖଜୁରୀ ଟିକେ, ଆଲମଣ୍ଡ ଟିକେ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଇଁଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉନାହୁଁ ସୁସ୍ଥନୀ ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ନିହାତି ଟିକେ ଟିକେ ନବା ଦରକାର। ଆଉ ତା ସହିତ ଯୋଉ ଖାଇବା ଖାଉଛୁ, ଖାଇବାରେ କଣ କଣ ରହିବା ଦରକାର? ଖାଇବାରେ ଟିକେ ଲାଉ ରହିବା ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟିକେ ଯଦି ଲାଉ ଖାଇପାରିବା। ଶାଗ ଟିକେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେମିତି କି ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁଜି, ମାନେ ସବୁଜି ପରିବା ଗୁଡାକ ଦରକାର। ସାଲାଡ ଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦରକାର, ଗାଜର ବିଟ୍ କାକୁଡି ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉ ଯେମିତି ଠାକୁର କହିଲେ ହାଲକା ଖାଇବା ଦରକାର, ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଖାଇବା ଦରକାର, ତା ଭିତରେ ଭିଟାମିନ ସି ଟା ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ପଡିବ। ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରଭାବ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ସକାଳେ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ଅଫିସ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆସୁଛୁ, ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଭିଟାମିନ ଡି ଟା ଆମକୁ ମିଳି ପାରୁନାହିଁ, ଯୋଉଟା ଭିତରେ ଦେଇକି ବହୁତ କିଛି ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଗୁଡାକ ଆମେ ଏଇଗୁଡାକ ଭାଇ ମାନେ ଏଇଗୁଡାକ ଆଜି ଆମେ ଏଗୁଡା ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରିବାନି, ଜାଣିପାରିବାନି। ଯେତେବେଳେ 40, 50, 60 ବର୍ଷ ମାନେ ଟିକେ ପରିଣତ ବୟସ ହେଇଯିବ, ଦେଖିବା ଏ ରୋଗ ବାହାରିଲା, ସେ ରୋଗ ବାହାରିଲା, ଏତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବାହାରି ପଡିବ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାନେ ଜାଣିବି ନଥିବା କି କୋଉଠୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ତ ସୁସ୍ଥ ଚଳୁଥିଲି, ମୁଁ ତ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି, ଠାକୁର କାହିଁକି ମୋ ସହିତ ଏମିତି କଲେ? ଠାକୁର କାହା ସହିତ କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଆମ ଚଳନକୁ ଏମିତି କରିଛୁ ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଶୁଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ସିଜିନ ଆସିଲା, ଆମେ ଟିକେ କଫଟା ଆମର ଟିକେ ଅଧିକ ବଢିଯିବ, କଫ ବଢିବ କି ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା, ରାତିରେ ଟିକେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ତେଲ ମାଲିସ କରିକି, ଟିକେ ତେଲ ପାଦରେ ଟିକେ ତେଲ ମାରିକି ଶୋଇବା, ଟିକେ ତ୍ରିପାଳି ଟା ଟିକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ତ ଏଇ ସବୁ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା, ଯୋଗା କରିବା, ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ରହିବ, ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ ଠାକୁର ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଫିଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଠାକୁର କହିଲେ ଯଜନ ମାନେ ଖାଲି ନୁହେଁ ଯେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଯଜନ ମାନେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଆମେ ଯୋଉ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡାକ, ଆମର କର୍ମ ଗୁଡାକ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଣତ ଭାବରେ କରିବା। ତେଣୁ ବେଶୀ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଏଗୁଡାକ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରୁ ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର। ଏଥିରେ ଆମକୁ କାହାକୁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବନି ଭାଇମାନେ, ଆମକୁ ଦେଖେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲିବା, ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଯାହା ଶିଖିବା କଥା ଶିଖି ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଆମର ଚଳନଟାକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ସଂଯତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଡେଲି ଟିକେ ବହି ପଢିବା ଭିତରେ ଦେଇ କଣ ହବ, ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଜାଣିପାରିବା। ଠାକୁରଙ୍କ ବହି ହଉ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ବହି ହଉ, ବଡ ବଡ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଜୀବନୀ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ହଉ, ବହୁତ ବଡ ଜୀବନୀ ଗୁଡାକ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଜିନିଷଟାକୁ କରିପାରିବା। ଏତିକି ଭାଇ କହି ରହୁଛି, ଜୟ ଗୁରୁ। ବହୁତ ବଢିଆ ସତ୍ୟ ଭାଇ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ନିଜର ଭୁଲ ଯୋଗୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁ, ଗୋଟେ ବ୍ଲେମ କରୁ, ଠାକୁର ମୁଁ ଧରିଥିଲି ଖାଲି ସେଇ ମାନେ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଦଉଥିଲି, ସବୁ କରୁଥିଲି, ବଟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାହିଁ ହେଲା? ତ ଭାବନ୍ତୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଗୋଟେ ଦିନର ରେଜଲ୍ଟ ନୁହଁ, ସବୁବେଳର ନା ଛୋଟିଆ ବେପାରୁଆ ଚଳନ ପାଇଁ ସେଗୁଡା ସବୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଡାକି ଆଣେ। ସେ ଯୋଉ ଛୋଟ ବେପାରୁଆ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ତାକୁ ମାନେ ରିଭର୍ସ ବି କରିହବ, ତାକୁ ପଜିଟିଭ ବି କରିହବ। ଯଦି କିଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଅଛି, ସେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଆମେ ଆଗକୁ ଠାକୁରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କରିଚାଲିବା, ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବି କଟିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ହେଇପାରିବା। ତ ସବୁରି ମୂଳରେ ଆଜିର ଯେମିତି ଡିସ୍କସନ ଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଲାଇନଟା ଥିଲା अपने शरीर के सम्मान्य में अधिक सोचा मत करो। ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ। ତ
तो जदि आम जो जदि खराब भाविले मनरे मनरे रोगर क्रिएट कले तो तापर सब से सिक्वेन्स गुड़ा आसे तो आज तो बहुत टाइम हो 5 मिनट अच्छी मुझे शशि भाई रिक्वेस्ट करछि आपन किछि 5 मिनट कहतु तापर आम आज आलोचना प्रसंग सारिबा शशि भाई जय गुरु बहुत सुंदर भाव तो सत्य भाई कथा रखिले शुणुली विकास भाई बहुत गुड़ा पॉइंट कहले अम्य भाई कहले प्रदीप भाई कहते सब विषय तो आलोचना होती विषय वस्तु आसी जनकर पेट रोग होती सहित विभिन्न प्रकार रोग भी अच्छी सी अस्तव्यस्त हो ठाकुर पाखे ये नवेदन करी कौन तेणु किछिटा पॉइंट जोटा ठाकुर ये मुझे बुझिली बोध भीतर आसुची मुख्य कथा हूँ श्री ठाकुर कहले जो रोग वैराग जिते आसूची तार मुख्य कारण हूँ खाद्य आ मन सबु जगह आप स्वास्थ्य सदाचार देखिए नारी नीति भी बहुत जगह अच्छी कथाटा हूँ बीमारी बा रोग असुस्थता यार मूल कारण हूँ व्यतिक्रम चलनी खाद्यपेय आउ विकृत मन मन खराब हवा ताकू तार निराकरण कौन है ना निराकरण श्री ठाकुर कहले जेतिकी खाइले क्षुदाटा मरी न जाए माने क्षुदाटा तुम खाइला परे गोटे पेटरे किसी स्पेस छाड़वा माने आमे जोटिकी जाइचे गोटे भल खाद्य देखुचे 4 फुट पूरी खाई आमर कैपेसिटी राति 2टा रुटी खाऊचे सबुदिन जी भी खाऊचे किए 2टा खाऊचे कि 4टा खाऊचे जोटा खाऊचंदी से खाद्यटा कंटिन्यू करिबा से परिमाण माने बेसी खाद्यटा न खाइबा उचित 2 छटाके भात हेले होउची कि 4 छटाके भात खाइबो ई खाद्य पेयरा अत्यधिक न खाइबा तापरे तामसिक युक्त खाद्य जेते न खाइबा भल सात्विक आहार करिवे माछ मांस पियाज रसुण कि बासी खाद्य माने फ्रिज रखी 4 दिन 5 दिन 10 दिन खाइबा मोर जने मैनेजर थिले 2001 कथा कहूँ से डाली करेंगे 15 दिन पे फ्रिज रखी खाइबे कहीं सबुदिन करा पड़ो मसरे 2 दिन रोषे कर 2 थर डाली हम गोटे बड़ गांगुला रखिथे से तो टे बाहर कर छुंक मारी खाऊ तो ये जो व्यवस्था से रोग वैराग भर बहुत बहुत अनियंत्रित चलनी आप जो लोक सहित मिसवे भल पाइबे सी आप सब कह आप घर गले जापर से कहीं रोगग्रस्त अच्छे बहुत लोक कर्मी घर देखिए वाइफ माने पेट पूरा खराब थी ना कर्मी लोक भी खराब थी आप देखो रामदेव बाबा केवे असुस्थ होना कल आम आलोचना करें से टीवी रे 4 वर्ष कम 5 वर्ष देखुचे गोटे दिन कौ टीवी चैनल कहनी आज रामदेव बाबा असुस्थ आम चैनल बंद गोटे दिन ना तो रोगटा निराकरण भी करें मुझे कहती छिंक काश हेले आप देखिए विद्वेष रु आसो ईर्षा रु आसवे काली ऑफिस जड़े कहते मोर 2 वर्ष है असुस्थ रोली मुझे कहीं ना मो पाखे जड़े पिलाटी थिला से भारी नेगेटिव जेको सेंटेंस कहे से ना रे तार एंड हम आते प्रभाव मोर पड़ा जे मो मन असुस्थ है मो देहटा खराब है आउ तार सीट जो चेंज होगा से आ गोटे जगह ट्रांसफर होगा एवं मोर बॉडीटा माने देखो बॉडीर ओरावर केते करामती कहीं गोटे सीट रु आ गोटे सीट मात्र 1.5 फुट डिस्टेंस सबुड़ा प्रभाव तापर पड़े स्कैन 9 घंटा ता सहित बसला तेणु से श्री ठाकुर कहते मनटा को चांगा रखा गले तार उपाय हूँ जाजन करवा ये व्यापक विषय
ସବୁବେଳେ ମନଟାକୁ ଚାଙ୍ଗା ରଖିବା ପାଇଁ ଯାଜନ କରିବେ। ଜୀବନ ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଅଫିସରେ, ଘରେ, ରାସ୍ତାରେ। ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁ, ଏଇଠୁ ଅଫିସ ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ, ଆସିବାକୁ ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ। ଆମେ ସପୋଜ ମାନେ କାର୍ ପୁଲି କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ପଢ଼ିଲେ ସେ ଟପିକ୍କୁ ନେଇକରି ଠାକୁର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆଇଡିଓଲୋଜି, ତାଙ୍କ ନାଁ ନେବେନି, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ନେବେନି। ଯଦି ନେବେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ମହାପୁରୁଷମାନେ କ'ଣ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇକରି ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଖାଆନ୍ତିନି ସେମାନେ ତିଲ୍ ବଟା ବା ରାଶି ବଟା ଖାଇବେ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା ନିଜେ କଲି ବହିରେ ପଢ଼ିକିରି, ତେଣୁ ରାଶି ବଟାଟା ଆଣିକିରି ଖାଇଲୁ। ଆଉ ରାଶି ବଟାଟା ଖାଇଲା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ସଦାଚାର ବାଣୀରେ ଦେଖିବେ 93 ବାଣୀରେ ଅଛି, ଗୋଡ଼ଟା ଧୋଇବେ। ଆଉ ସେ ଗୋଡ଼ଟା ଯେମିତି ଶୁଖି ନଥିବ, ମାନେ ତୁମର ବଡ଼ିଟା ଯେତିକି ରୋଗ ମାନେ ପ୍ରତିରୋଗ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ା, ସେମାନେ ଡାଉନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଯିବେ, ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବେ ବଡ଼ିର ପାର୍ଟକୁ। ଥଣ୍ଡା ଜାଗାକୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ା ଫ୍ଲୋ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ଆପଣଙ୍କର ନିମ୍ନ ଭାଗକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖାଗଲେ ସେ ବଡ଼ିର ଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ କରି ଚେକାମଲି ବସି ଖାଇବା। ଆଜିକାଲି ବମ୍ବେ କ'ଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କ'ଣ, ବାଙ୍ଗାଲୋର କ'ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ବମ୍ବେରେ ପ୍ରଥମ ସେ ଦୀପୁ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ନଥିଲା। ଜଣେ ରୀତିକ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁକର ପଣ୍ଡା, ଯେଉଁ ଆମର ଆସନ୍ତି ପଣ୍ଡା ଭାଇ ଆସନ୍ତି, ସୁଭାଷ କୁମାର ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ପୁଅ, 2 ଜଣ ଯାକ ଅଡ଼ିଟର ଆପୋଲୋରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛନ୍ତି ଡାଇନିଂ ରହିବନି, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍। କାହିଁକିନା ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ରହିଲେ ଆପଣ ପୋସ୍ଚର ଯେଉଁ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ତଳେ ବସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୋମାକ୍ଟା ଡାଇଗୋନାଲି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ରହିବ, ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ମେରୁଦଣ୍ଡ ସିଧା କରି ଖାଇବେ। ଆଉ ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ଼ଟା ଧୋଇଲେ ଭାତରେ ସେ ତିଳ ବଟାକୁ ମିଶେଇ ଖାଇବେ। ଏବେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏବେ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ବି ଲାଗୁଛି ଏ ତିଳ ବଟା ଖାଇଲା ପରେ। ଆଉ ଥାଲକୁଡ଼ି କଥା ତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, କହିବି କ'ଣ, ସବୁଦିନ ତ ଆଲୋଚନା କରେ। ଏଇ ମୋ ପୁଅ ଥାଲକୁଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲାଣି ଆଲୋଚନା ଭିତରେ, ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ଥାଲକୁଡ଼ି ସେ ଦେଇକି ତାର ଇଏ କରିବ, ସବୁଦିନେ ଥାଲକୁଡ଼ି ଦେବ, ପାଣି ଦେବ, ପ୍ରଣାମ କରିବ। ଏଇ ବିଧିଟା ଗୋଟେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କରିଦେବେ। ଆଉ ମନଟାକୁ ଚାଙ୍ଗା ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଠାକୁର ଉପାୟ ଦେଲେ ଯେ 2ଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟା ହେଉଛି ନାମଧାନ, ଆଉ ଗୋଟା ହେଉଛି ଯାଜନ। ଆମେ ଯାଜନ ଦିନକୁ ଅନ୍ତତଃ ଓଭର ଫୋନ୍ ହଉ କି ଅଫିସରେ ହଉ କି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହଉ, ଖାଲି ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବନର କଥା କହିପାରିବା। ଇଭିନ୍ ଅଫିସ ମିଟିଂରେ ବି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଇଡିଓଲୋଜି କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିଦେଇପାରିବେ। ଜଣକୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବି ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ମୋ ଝିଅକୁ ବି ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ ବିଧିଟା କହିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପାତ୍ରରେ ଖାଇବେ, ସେ ଥାଳିଟାରେ ନାଁ ପଛପଟରେ ଲେଖିଦେଲେ ବି ହେବ, କି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଥାଳି ଖାଇବେ ଯେଉଁଟାକି ରିମେମ୍ବର ରହିବ, ସେମିତିଆ 4 କୋଣିଆ ଥାଳି, ୟୁନିକ୍ ଥାଳିରେ ଗୋଟେ ଖାଇଲେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଥାଳି। ଆପଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିଲେ, ଗୋଟେ 2-3 ଦିନ ଅଲଗା ରହିଲେ, ମିଳିତ ଭାବରେ ସମବେତ ଭାବରେ ଖାଇବେନି। ଏଇଟା ମୁଁ ଥରେ କରିଥିଲି, ମୋର ବହୁତ ସର୍ଦ୍ଦି କାଶି ହେଇଥିଲା, ଆମ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିନଥିଲା କି ସଂକ୍ରମିତ ହେଇନଥିଲେ ସେମାନେ। ନାରୀ ନୀତିର ବାଣୀ ଏଟା, ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କରିଦେଲେ, ସେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଦେଲା, ସେ ଦେଖିବ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ସେ ମେଡ଼ିସିନ ତାର ପଇସା ବଞ୍ଚିଲା, ତା ପିଲା ଛୁଆ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥାନ୍ତି ସେ ଭୋଗିଲେନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ଜନ୍ମିବ, ଆପଣଙ୍କ ପଛର ଆଦର୍ଶବାନ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ ହେବ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ବି ହେବ ଠାକୁରଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବା ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ, ଯାହା ବି ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଲୋକଟି ରୋଗୀ ଆସିଛି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଠାକୁର କୌଣସି ଦିଗରେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ କୌଣସି ଦିଗ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଭାଇ କଥା କହୁଥିଲେ, ଭଲ କଥା, ଯେ ଆମେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଲେଣି, ବହୁତ କଥା ଜାଣିଲେଣି, ବହୁତ କଥା ପଢ଼ିଲେଣି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ଖୋଜିବେ, ରମାକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକ ବିଙ୍କର ଯାଜନ, ହଜାର ହଜାର ସିରିଜ୍, ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ସିରିଜ୍ ସେଠି ଅଛି। କାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଆସୁନି, କାହିଁ ଆସୁନି ନା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଟା, ଅନୁରାଗଟା ନାହିଁ। କାଲି ମୁଁ ଜଣକୁ ସେ କଥା କହୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ,
दबाटा है इष्टबुद्धि इष्टबुद्धि परफेक्टली जब प्रति भल श्रद्धा आसो आ मुंडे 24 घंटा देर रही कफीटा पीले कि चाटा किए पीआर अभ्यास जार अच्छी कहीं समस्त कॉर्पोरेट 18 डिग्री 16 डिग्री टेम्परेचर रुहन थंडारे ए पीकरी हाथटा धोइबा कि खाई सारिक मुहटा धोइबा ये अभ्यासटा तो हुए कॉर्पोरेट रे दांत सठू पोकरा खाइबा राति ब्रश करवा ब्रश करी शोइबा कहीं जीभर तले बैक्टेरिया क्रिएट हे जो आप देखो जेकोसी बड़ बड़ मेडिसिन आपको दि जाए डॉक्टर कहते जीभ तले रखापी कहीं सेठू सब गोटे नेड़ा पानी पिंगला सब कनेक्टेड अच्छी तादेह खाद्य किसी रही जाए राति ताले बॉडी रे बहुत प्रकार रोग वैराग सृष्टि हुए से राति मुझे 25 वर्ष जानी किंतु मुझे करनी मुझे स्वाध्याय खातर से कलमटा पकेली जे राति ब्रश करी से सबुदिन नो नो लिखिया चलिए तापर एस कला केते दिन है 3 मास खंडे होगा मोर से ब्रश करवाटा होगला जोटा करना आप स्वाध्याय खातर से कलमटा को लिखिदेवे 3-4 मास कलापर से कलमटा पुणी आउ थे प्राक्ट होगा उड़ेदेवे किछिटा एसेंशियल कलम रखिए जोटा कि नाम धान प्रार्थना थालकुरी एगुड़ा सब रखिए जोड़ा रूटीन वर्क सेटा को आपण ये करेंगे ये जो काली जड़े व्हाइट पास्ता ऑर्डर करके आम ऑफिस रे कॉर्पोरेट आसला आउ कहला शशि भाई आपण बिना प्रेरण कर ऑर्डर कर खातु मु घर को लेकिन जाइए मोर वाइफ रोसे करके जिते घर नहीं जी से बाहर खाद्य किसी खाइबे हाँ मु बाहर घर आनी मु खाइली ठीक अच्छे तेणु से अत्यधिक फुल मत 3टा रुटी खरा बेले राति 2टा रुटी खाए एग्जांपल जोटा कि मनोरंजन भाई कहले से अनुसार पैंक्रियाज तार जहाँ सब जिते प्रकार लिक्विड एसिड अच्छी से छाड़ से समय आम से खाद्य अधिका नबानी आम कौन मुझे कहती कहली जाइए थर आनंद बजार मत कम होता परिश्रम थिला जेतिक भात दरकार प्रथम से भातटा थरे नेली से मुझे जानी मझे गोटे गोले गिनारे वाइफ कौन करते से देकरी से रखुले सो दैट से भात आप खाइबे ताठू अधिका ना ये प्राक्ट कले कम खाइबार शिशिर बड़दा पर गोटे रुटी खाऊले पूज्य दादा भी गोटे रुटी खाऊले राति तेणु गोटे रुटी शरीर देखो केते बड़ शरीर शिशिर बड़दा आते बुद्धिमान केते अल्प खाए माने अल्प भात द्विगुणा बल शिशिर बड़दा कहले जिते अल्प खाइबे सेते बल आसो आउ विशेष किसी आलोचना करने चाहिए ये जो राशि बटा थालकुड़ी पत्र खाइबा आउ नामधान करवा आउ जाजन करवा मन को सब भल रखा देखिए आप जो दिन आप थंडा काश ज्वर हो आपड़ ता पूर्व दिन टाक आनालीसीस कर गोटे विकृति मन भर पशि जाइए मोर गोटे ट्रांसफर होता सांगे सांगे मो नाकरू पानी आरंभ होगा कहीं ट्रांसफर होनी गोटे प्रोफाइल गोटे प्रोफाइल चिंता कली तापर जब गोटे सत्संग भितर जाकि से मनटा को चांगा करके से जिनसा भूलीगला मो से दिन टैबलेट नहीं केते वर्ष ला देखुँ टैबलेट नवा पड़ूनी आपड़ जमी कौन रामदेव बाबू कौन टैबलेट नौ सुस्थ केन्द्र अच्छे से टोटाल निराकरण मनटा को सुस्थ रखिए सब चांगा रखिए प्रफुल्ल रखिए तो मनटा प्रफुल्ल रखा कहले जजन जाजन इष्टभूतिटा परफेक्टली करवा दरकार मुझे जन कहती परफेक्टली माने जमी मनोरंजन भाई एवं किछि दिन तले भातृभोज पठे ग्रहण करने अर्थ कौन टंका बैंक रखा नुहे ग्रहण करने अर्थ भातृभोज भोज्य देते से खाइबा तेणु सी कौन दे पचारि फोन कर बुझी से कौन जहाँ देते कदली देते कि चॉकलेट देते से जहाँ कहे से जाए किणिकी सांगे सांगे दुकान किणिली वाइफ की देली काना को देली मुझे खाइली ये जो सदाचार गुड़ा मेंटेन करिया मानसिक सदाचार एगुड़ा कहते आध्यात्मिक सदाचार भितर आसो यहाँ से देले आप लिखिले एक्सेप्टेड व्हाट्सएप रे किंतु आप ग्रहण किसी कले तेणु तांकर भातृभोज भी पूर्ण है आपण पाखे टंकाटा रहीगला यही विकृति धीरे धीरे आने छोट छोट सदाचार एगुड़ा तेणु कथा कहबार उद्देश्य होची काली मुझे कथा कहती आपड़ इष्टभूति करुँच जनक पाखे फॉर्च्यूनर गाड़ी अच्छी ता पाखे 3टा बंगला अच्छे आम गुरु भाई जने रियल एग्जांपल गोटे इष्टभूति से टंकाटा कर चिंता करूँ
से टंकाटारे से चिंता करिपानु बोध जे मु गुरु को दउची ता अर्थरे मो गुरु से टंकाटारे कौन खाई परिबे मुझे भातृभोजरे से मनोरंजन भाई देले मु किछटा किणिकी खाई पाली यदि भात मते मनोरंजन भाई मुझे कहली मुझे टंका केबे देबेनी आपण पड़ोसी रे सिक्यूरीटी गार्ड को जे नांती से कहला हौ ठीक अच्छे भाई से पाखे मुझे देदेवी एमती समस्त बुझेबे अर्थ क्या ट्रांसफर करेंगे भातृभोजरे सब नहीं देवे किसी किणिक मुझे आप श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आपण जो लग्जरी जीवन यापन कर कौन हुए ना मनीष भितर दारिद्र व्याधि आसे से अकृतज्ञता सीटी अच्छे कपटी वृत्ति करुँच बुझेले तेणु दारिद्र भितर को आपड़ ठेलीदे तेणु से कथा तुम कहते मुझे तुम आटलिस्ट गोटे कदली दिंतु जो मैंने नुआक दीक्षा नहीं कि जो मान सामर्थ्य कम से माने जहाँ इष्टबुद्धि कले चलो कि जो मैंने सामर्थ्यवान लोक से माने अंतत गोटे कदलीर दाम है 5 टंका सकाଳେ ଖରାବେଳେ ରାତିରେ 3 ଓଳିର 3ଟା କଦଳୀ जी तार मूल्य हूँ 15 टंका से भाई राजी है कहले ये भाव मत कि आज बुझे नथिले तुम तार रोगटा दूर केमती हम विभिन्न प्रकार व्याधि आसता भितर तो अकर मान धीरे धीरे से बुझब यही दबा भर तार कौन कर पाइप लाइन टा खोलीज से कह मुझे कदली दूसरी सेव दब तापर भात डाली दब तापर कह मुझे पूरी खीरी देवी एमती देकरी सी जिते ठाकुर को निजर परिवार भाई भाव ताल कौन कर जो बात गुड़ा भूलबनी थालकुड़ी खाइबा तिलबटा खाइबा कहीं सी देनी कि तेणु भल पाया ना श्रद्धा ना अनुराग ना तो वृत्ति निरण तो आसबनी के तेणु सबूर मूल हूँ कि पॉइंट है इष्टबुद्धि आपड़ जब इष्टबुद्धि भल भाव बुझे दे पारे सबुड़ा रोग व्याधि सबुड़ा दूर हो कहीं सब धीरे धीरे कर लगे इष्टबुद्धिटा होनी ठीक से तेणु इष्टबुद्धिटा भितर सबकि अच्छी आई जाजन भितर दे मनटा चांगा रुहे मनोरंजन भाई मुझे टाइम अधिका नहीं से मत क्षमा करेंगे जय जय समस्त जय आज जहाँ सारांश रहा मुझे जाइली समस्ते बहुत बढ़िया कर जाजन कले तो आपण 2 मिनिट आपण कंक्लूजन करी हम क्लोज कर 2 मिनिट में कंक्लूज करी क्लोज कर दूची जय गुरु भाई जय गुरु समस्त जय गुरु हाँ भाई 2 मिनिट मु खाली कंक्लूड कर दूची आज सत्संग जहाँ थिला ठाकुरंकर कथा केमती आपण चांगा रहबे मन त्रिलोचन भाई टिके म्यूट करंतु हाँ तो जहाँ आम एथु जानिले सब फ्रेश फ्रूट आउ गोटे भल जिन फ्रेश फूड खाइबे जिते ना अल्ट्रा प्रोसेस फूड गुड़ा जोड़ा माने हाईली गरम जमी केक हो बेकरी आइटम हो जिते कम खाइबे जिते फ्रेश फूड खाइबे सलाड खाइबे कि वेजिटेबल फ्रूट्स खाइबे तो से भल एनर्जी मिले पॉजिटिव एनर्जी मिले सेमती सनलाइट निहाती दरकार जमी शक्ति भाई कहले कारण विटामिन डी गोटे ना आप क्षीर पीले से विटामिन डी आसेनी तो सेटा ओनली सनलाइट ही गोटे भगवान का नियम सकाळ सूर्यकिरण जमी कहते कि सेटा पड़े बॉडी रे विटामिन डी टा क्रिएट हुए तो विटामिन डी टा निहाती दरकार तापे आपण सूर्यकिरण जमी लाइट सनलाइट टी दरकार बॉडी की तापर डेली एक्सरसाइज दरकार डेली माने आपण चालंतु दौड़ंतु जहाँ भी करंतु एक्सरसाइज टा निहाती दरकार एक्सरसाइज नकला हम बहुत बड़े सत्संग आम बहुत सत्संग लोक देखीचे तो गोटे एज पर से ये माने कौन एक्टिव रही पारंतनी ठाकुर भी कहते एक्सरसाइज बॉडी की निहाती दरकार बॉडी रे झाल बहिबा दरकार से ऑक्सीजन फ्लोटा ठीक से हुए ब्रेन को भी ऑक्सीजन आसे और सेटा भल थॉट्स आसे माइंड रे तापर जाजन करले जाजन भी करिवे जाजन कले केते एनर्जी मिले जेंति आमे आज जेउ सब आलोचना करथले समते गोटे प्रकार जाजन भाबिले तांको यदि पचारंतु तो सेही टाइम रे गोटे केते पॉजिटिव एनर्जी दरकार कारण आपण तो पर को बुझेबे तो निज भितर से एनर्जी हेले आपण को पर को बुझेई पारिबे से पर्यंत जो निज भितर से एनर्जी आसीना आप जाजन केमती करेंगे जो जाजन करेंगे माने निज भितर से एनर्जी ऑटोमेटिक क्रिएट हम तेनाली जाजन भी करूँ आउ एमती करके आम डेली लाइफटा केमती आम भले रही ठाकुर काम बहुत आगू नहीं पारिबा तो से आज सारांश एति कही आज आलोचना प्रसंग को एंड करुच्ची आउ बहुत बढ़िया है तो काली आउ गोटे नुआ टॉपिक आसी जय गुरु समस्त जय गुरु जय गुरु जय गुरु।